بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت نزولا عند رغبة بعض الإخوة أن أقوم بترجمة ما قلناه البارحة باللغة العربية، لأن البعض بطبيعة الحال لا يتقنون اللغة الفرنسية وهذا من حقهم. أيها الإخوة والأخوات، إن نمط الحياة الذي أصبح يعيشه الإنسان في العصر الحديث يتسم بقلة الحركة مع تغذية غير متوازنة وأغذية اصطناعية، مما أدى إلى كوارث صحية إن شئتم. نسبة السرطان ارتفع بنسبة عالية، أكثر من 8 مليون في السنة يموتون. نسبة ارتفاع الضغط في ازدياد، السكري، السمنة وما إلى ذلك. ونمط الحياة نعني به التغذية والرياضة والصوم والنوم والحالة النفسية. فالتغذية تلعب دورا مهما في صحة الإنسان، ويجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط: أن يكون الغذاء طبيعيا، فكل ما كان غير ذلك، وخاصة إذا أسرفنا في استهلاك الأطعمة الغير طبيعية مثل المصبات والمشروبات الغازية أو الطاقية وما إلى ذلك. لا أريد أن أخوض الكلام في هذا الباب، إنسان لا بأس بمناسبة، ولكن أن لا تكون يوميا أن يستهلك هذه المواد. المسألة الثانية أن التغذية يجب أن تكون متوازنة. وقد بحثت في التراث المغربي، أحد الأطباء المغاربة في القرن الثالث عشر يقول: حفظ الصحة بالغذاء أولى من الحاجة للدواء. بمعنى أن التغذية إذا كانت توفرت فيها مجموعة من الشروط تقيك بل تعالج بعض الأمراض. ويعني استرسل في الحديث: إذا أردت لذة الطعام تصحبه سلامة الأجسام، خذ ما يكفي على اعتدال من غير إكثار ولا إقلال، من الغذاء المعتدل الحالي ترى الصحة به في إقبالي. بمعنى توازن والاعتدال. والآية التي جمعت علم التغذية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والحديث كذلك واضح: ثلث للأكل أو للطعام، وثلث للشرب، وثلث للهواء. إذن التغذية المتوازنة، ونعني بذلك مجموعة من الأفكار إن شئتم، لكن لا أريد أن أقول لأن فقط أقوم بتلخيص الكلام حوالي 5 دقائق. عمود التغذية المتوازنة هي استهلاك الخضار والفواكه، نفضل الموسمية منها مع تنويعها، مع وجوب التنويع. الخضار والفواكه مصدر الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد الكيميائية النباتية وما إلى ذلك، لأن جسم الإنسان أيها الإخوة والأخوات ليس فقط في حاجة إلى طاقة، ليس فقط بحاجة إلى سكريات أو دهنيات أو بروتينات، فهو بحاجة كذلك إلى هذه الأشياء المهمة والتي ذكرت: المعادن والفيتامينات وما إلى ذلك. فالخضار والفواكه تزود جسمك بما يسمى المضادات للأكسدة: الفيتامين سي والفيتامين أو والفيتامين أ والبوليفينول، بيتا كاروتين والزنك والسيليوم وما إلى ذلك، علما بأن السرطان سببه هذه السموم التي يفرزها الجسم نفسه. نسميها نحن الجذور الحرة باللغة الفرنسية لغاديكوليب، وباللغة الإنجليزية فري راديكال. هذه السموم مسرطنة وتؤدي إلى تصلب الشرايين، لكن عندما يكون طعامي طبيعي متوازن غني بالخضار والفواكه تساهم هذه المواد في تنظيم الجسم
من هذه السموم، علما بأن الجسم يعني جسم الإنسان عنده كيلو اللي فيه 70 كيلو يفرز سنويا حوالي كيلو 700 غرام، كيلو 700 غرام من هذه السموم. إذن التغذية متوازنة مطلوبة، عمودها الفقري الخضر والفواكه. لا أريد أستفيد الحديث في هذا الباب لأنني ربما سألقي الكلمة باللغة الفرنسية. قلت الخضر والفواكه مصدر ديال الألياف، مصدر الماء، لأن حوالي 95% من التركيبة ديال الخضر، 90% بالنسبة للخضر، وقد تصل إلى أكثر مثلا الجروم والطماطم. إذن تزود الجسم بالخضر والفواكه تزود الجسم بالماء. الفواكه نسبة الماء فيها 85%. إضافة إلى ذلك هناك مواد قليل ما يتحدثون عنها متخصصون في التغذية، بما نسميها نحن المواد الكيميائية النباتية بالآلاف. ودائما في كل محاضرة أقول إن الذي يستهلك 5 أنواع من الخضر والفواكه يكون قد استهلك ما بين 5000 حتى المادة كيميائية نباتية مختلفة. الشرب الشاي الأخضر 5 أنواع من الخضر والفواكه يكون قد زود جسمه بصيدلية كاملة أو أكثر. إذن لأن نحن صحتنا تكمن في الخضر والفواكه. المسألة الثانية ممارسة الرياضة، والمسألة الثالثة قضية الصوم. والصوم يجب أن يكون على مدار السنة ليس فقط في رمضان. نسيت أن أتحدث عن قضية التغذية، قضية ليس فقط الكم والكيف، كما وكيفا، يعني التغذية المتوازنة، حتى توقيت، قضية توقيت. وكان من العادات القديمة وكذلك وجدتها في التراث، كان الناس يتعشون باكرا على ضوء النهار. وعندما بحثت في قضية يعني المقالات العلمية بهذا الصدد وبهذا الشأن، وجدت أنهم الآن يتحدثون عن قضية أهمية العشاء الباكر. يقول الطبيب المغربي أبو الحسن المراكشي: خير الغذاء بواكره. وقد أتى خير الغذاء بواكره بمعنى علم أو وجد أنه بأن كان الناس تتغذى باكر. وقد أتى خير الغذاء بواكره وفي العشاء خير سوافره. وسوافر العشاء أن يتعشى الإنسان على ضوء النهار، بمعنى سيتعشى باكر. إذا أراد الإنسان الوقاية من أمراض القلب والشرايين، ولا أريد أن أستفيد الحديث في هذا الباب، أن يتعشى باكرا. لماذا؟ أعطي مثال واحد. عندما تتعشى مثلا 7 ليلا وتفطر مثلا 7 صباحا، تكون قد صمت صيام 12 ساعة، بمعنى أنك الصوم على مدار السنة. أما إذا كان يعني الفطور ديالك خفيفا والغذاء هو الوجبة الرئيسية، تكون قد صمت حوالي 18 ساعة. إذن عندك الصوم على مدار السنة. لهذه بعض يعني إن شئتم بعض يعني بعض أو تلخيص بما جاء في الكلمة البارحة، وسأواصل باللغة الفرنسية. وإن سمح الوقت بطبيعة الحال، أعتقد بقي حوالي 15 دقيقة، سأتحدث باللغة الفرنسية، وإن سمح الوقت سأعطي دقيقة 3 دقائق باللغة العربية. Hier, j'ai évoqué que notre santé, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de ce qu'on appelle le mode de vie. Il dépend de notre alimentation. Et j'ai dit que cette alimentation doit être naturelle, équilibrée et diversifiée. Une alimentation équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Ça avec, bien sûr, si vous voulez, diversifier 5 fruits et légumes, parce que si par exemple, si vous consommez pommes le déjeuner, vous consommez par exemple banane le soir. Donc une alimentation naturelle, équilibrée et diversifiée. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler comment, si vous voulez, l'alimentation est une prévention contre le cancer, et comment, si vous voulez, l'alimentation
il est contre, si vous voulez, il vous aide à vous protéger contre les maladies ou si vous voulez, les micro-organismes pathogènes. Vous savez que les fruits et légumes, source de ce qu'on appelle les antioxydants, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, les bêta-carotènes, etc., etc. Tous ces éléments, ils vous protègent contre les radicaux libres. Parce que, comme je viens de dire, que notre organisme, il produit chaque jour ce qu'on appelle des radicaux libres. Et surtout, les personnes obèses, les vieux et les diabétiques. C'est la raison pour laquelle on conseille toujours pour ces personnes de consommer trop les fruits et légumes. Les aliments qui sont cancérigènes, les additifs alimentaires, les graisses, trop d'aliments gras, c'est un cancer de la prostate et cancer du sein. Le sel est cancérigène, surtout pour l'estomac. Moins de fruits et légumes, celui qui consomme moins de fruits il est exposé. Pourquoi il est exposé? Parce que les fruits et légumes, ils vous apportent deux choses, ou trois choses. Ils vous apportent les antioxydants que je viens de parler, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, les caroténoïdes, les polyphénols, zinc, sélénium, qui neutralisent. C'est une détoxification, si vous voulez, naturelle. Parce que ce sont ces radicaux libres qui sont, si vous voulez, cancérigènes, c'est ces radicaux libres qui causent ce qu'on appelle l'athérosclérose, si vous voulez, de la graisse dans les vaisseaux. Celui qui consomme donc moins de fruits et légumes, ça veut dire moins des antioxydants, par conséquent, il y a trop, ce qu'on appelle trop de radicaux libres et ce qu'on appelle le stress oxydatif. Parce que il y a un équilibre entre production de ces substances toxiques et leur élimination. L'obésité, bien sûr, l'obésité, il est lié non seulement donc cancer de la vessie, cancer du sein, ce qu'on appelle le cancer hormonodépendant. Il y en a, si vous voulez, l'obésité, il cause, c'est un facteur de risque, diabète, l'hypertension artérielle, et surtout ce qu'on appelle la déposité abdominale, la graisse au niveau du ventre. Pour, si vous voulez, se défendre contre le cancer, j'ai dit que les fruits et légumes, ils vous apportent trois éléments, les antioxydants et les composés phytochimiques. Le mawad kimia nabatiya. Et c'est rare que les nutritions, peut-être c'est une spécialité à part, c'est la biologie végétale, ce qu'on appelle les métabolites secondaires. C'est composé des milliers et des milliers. Et hier, j'ai donné quelques exemples que nous devons consommer chaque jour. Par exemple, la curcumine qui se trouve dans le khakhoum. Les copènes qui se trouvent au niveau des tomates. La limonelle qui se trouve au niveau des citrons. Par exemple, les oranges maquinches, يدير ياخذ الليم. Et hier, j'ai dit qu'un calmant naturel que l'on fait actuellement, c'est une tradition. Ou même cette tradition, je l'ai trouvée au XIIIe siècle. Zinjabil, c'est un calmant naturel. وخذ إذا أمعنت في شرب اللبن من زنجبيل تكتفي من المحزن. Actuellement, on le fait, il est relaxant. الحليب الزنجبيل هذا بوحده خصو محاضرة. الزنجبيل والعسل والليم. الليمون, comme j'ai dit, contient des substances très très importantes, ou des substances très importantes. Je donne un exemple. Une orange, taille moyenne, il contient 200 composés chimiques différents, dont 60 polyphénols. Rien qu'une orange. Les composés phytochimiques, les fibres alimentaires également, c'est anti-cancer. Les fibres alimentaires, anti-cancer, pourquoi? Parce que ce sont les fibres alimentaires qui se trouvent au niveau des fibres, les fibres alimentaires qui se trouvent au niveau des fruits et légumes,
sont des glucides qui ne sont pas digérés par notre organisme et absorbent l'eau. Ça veut dire que celui qui consomme les fruits et légumes, il va boire de l'eau, et s'il bouge un petit peu, il ne sera pas constipé. Ça veut dire toujours son côlon il est vide. Même s'il consomme une substance cancérigène, ça veut dire qu'il va se débarrasser dans la journée ou le lendemain. Également, un organe qui se trouve au niveau du côlon, ce qu'on appelle la flore intestinale, 100 000 milliards de micro-organismes qui se trouvent au niveau du côlon. مخلوق عجيب موجود في المصان الغليظ a plusieurs fonctions له وظائف عديدة. Il produit des vitamines, par exemple la vitamine K, et notre système immunitaire, 70% de notre système immunitaire, il dépend de ce microbiote intestinal. Il est exigeant. Il est exigeant du point de vue, il est exigeant du point de vue alimentation. Les fruits et légumes parce qu'il aime ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Par exemple, l'aile, thym, l'artichaut, banane, curcumine. Il contient ce qu'on appelle les prébiotiques. Le yaourt, il contient ce qu'on appelle les probiotiques. Ce sont des aliments que mange ce microbiote intestinal. Et notre santé, elle dépend de ce microbiote intestinal parce que l'immunité, bien sûr, si vous voulez, il lutte contre les éléments pathogènes ou contre les micro-organismes pas pathogènes. Je vais vous donner 2 exemples ou 3 exemples que les fruits et légumes vous protègent contre le cancer. On va prendre les crucifères, le chrome. Il vous protège 50%, il vous protège contre le cancer de la vessie. 50%, vous êtes protégé 50% contre le cancer de la prostate. Les tomates, la lycopène, également, vous protègent contre le cancer de la prostate. Les légumes verts, parce qu'ils contiennent les folates, ils vous protègent 75% contre le cancer du pancréas. Le thé vert, il vous protège 57% contre le cancer colorectal parce qu'il contient les composés phytochimiques. 31 tasses de thé, il contient 300 à 400 mg de polyphénol. Et les polyphénols, ce sont des substances très puissantes pour neutraliser ces substances toxiques, cancérigènes qui causent l'athérosclérose. Et je donne un exemple. Une pomme de taille normale, elle contient 10 mg de la vitamine C, mais elle a un pouvoir antioxydant de neutraliser les radicaux libres équivalent à 2250 la vitamine C. Pourquoi? Tout simplement parce que pommes sont riches en polyphénol. Si vous prenez par exemple la pomme, vous la coupez, un petit peu, vous allez tous les tkhal, c'est les polyphénols. J'ai dit que le thé, pourquoi il vous protège contre le cancer? Parce que le thé, j'ai dit qu'une tasse de thé, il contient 300 à 400 mg de polyphénol, dont 30 à 40 mg d'épigalocatéchine galate. C'est une substance équivalente à 200 fois la vitamine E. Donc, c'est un pouvoir antioxydant extraordinaire. Les sels, j'ai dit que les sels sont cancérigènes. J'ai parlé des antibiotiques. Non, ce n'est pas les antibiotiques. C'est le microbiote intestinal. Ce qu'il faut éviter, il faut éviter les antibiotiques. C'est mauvais pour cette flore intestinale, son ordonnance bien sûr médicale, et éviter également ce qu'on appelle les antiacides, l'oméprazole, parce qu'il entraîne ce qu'on appelle un dysbiose, un déséquilibre
entre ces micro-organismes parce qu'il existe presque 200 types. Il reste, je crois, 3 ou 4 minutes. L'alimentation, si vous voulez, il stimule ou il vous apporte des éléments utiles pour le système immunitaire. Concernant le jeûne, non seulement il prévient les maladies, mais également c'est un traitement pour quelques maladies. Je donne un exemple. Concernant la stéatose hépatique, tashahhum kabidi, ou du foie gras. Vous savez que je suis pharmacien et il n'existe pas un médicament qui traite la stéatose hépatique. Le seul remède pour prévenir et traiter la stéatose hépatique, c'est le jeûne. Il faut jeûner. Une chose que nous devons savoir, que le foie, il a une capacité de réserve 150 grammes seulement de sucre, sous forme de glycogène. Les muscles, 250 grammes de sucre sous forme de glycogène. Ça veut dire, si vous consommez trop de sucre, ils seront transformés en lipides. C'est dangereux. Nos besoins en sucre, presque 300 grammes, 330 grammes pour les hommes et 250 grammes de sucre pour les femmes. Le cancer. Les cellules cancéreuses, ils se nourrissent des sucres. Le jeûne, c'est un climat ou condition non favorable pour le développement des cellules cancéreuses. En plus de ça, les radicaux libres, la quantité de radicaux libres, elle est, si vous voulez, elle est faible ou diminue dans le jeûne. Ce qu'on appelle le stress oxydatif, il diminue durant le jeûne. J'ai donné seulement deux maladies, mais il en existe plusieurs. Ce que j'insiste, vous avez jeûné, il faut se débarrasser un petit peu de graisse. Vous avez entre 10 à 20 kg de graisse où ce stock de substances toxiques. Le jeûne, c'est une détoxification de ces substances toxiques. En plus, vous allez perdre du poids, donc l'obésité et le surpoids. Mais si vous voulez, parce que vous jeûnez et vous allez trop consommer la nuit, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Comme je viens de dire, que nous avons entre 10 à 20 kilos. La famine ou le faim, une fois l'organisme, la faim, ça veut dire que votre organisme, il utilise ses réserves. Une fois les réserves de glucides diminuent, notre organisme il s'oriente vers, si vous voulez, ses réserves. Et par conséquent, si vous voulez bénéficier du jeûne, il ne faut pas trop consommer durant la nuit. Le hadith, on consomme par les dates et l'eau. Pourquoi? Parce qu'une fois on jeûne, on est déshydraté. Donc il faut hydrater votre corps, vous avez besoin de l'eau. Et les dates, hadith, baytun la tama fihi jiya'un ahluh, parce que la valeur nutritionnelle des dates, il contient beaucoup de substances, ce n'est pas la peine de parler, le potassium, le magnésium, le calcium, le fer, des vitamines du groupe B, etc., les fibres alimentaires, presque 12 grammes, etc. Mais il contient des substances qui sont, si vous voulez, urgentes, à savoir glucose, fructose, saccharose. Il entre dans une absorption rapide, la glycémie, ça va augmenter, notre cerveau il prendra une idée, et il va sentir de la satiété. Ça veut dire, si vous consommez les dates, plus l'eau, 15 minutes, vous n'allez pas consommer trop. Mais si vous allez consommer avec des labia, ou c'est pas moi, les choses qui comptent, des bombes d'énergie, ou la soupe, etc., ils demandent, si vous voulez, leur digestion est difficile, ils demandent des heures et des heures. Et par conséquent, vous allez consommer plus que vous aurez besoin. C'est ça. Donc, si vous consommez des choses, par exemple les grillades, par exemple le hem, par exemple les soupes, etc., la digestion demande des heures et, comme je viens de dire, donc vous allez dépasser vos besoins.
La chose essentielle que je termine avec. Il faut consommer les fruits et légumes durant le Ramadan et hors Ramadan. La deuxième des choses, il faut s'hydrater. La troisième des choses, les sucres. Même chez les boîtes où il y a fructose, glucose, saccharose ou l'amidon, par exemple les pâtes, les pains, c'est du sucre. C'est mauvais pour la santé. Il faut être raisonné. Il ne faut pas trop consommer. Donc, en 1 minute, je terminais par éviter les choses sucrées, salées. Le café, il est diurétique. Il faut consommer, par exemple, les soupes de fruits, le yaourt, les œufs, ou c'est tous les œufs, mais c'est de l'eau le milk. Parce que le milk a déjà fait, donc ce n'est pas la peine de. Et il ne faut pas manger l'alimentation, un repas trop énergétique. Vous avez une réserve qui vous suffira de 3 mois. Si nous savons que 1 gramme de lipides est équivalent à 9 kilocalories, et nous avons besoin par jour 2500 kilocalories. Ça veut dire les graisses que vous avez, il suffira de 3 mois. Mais les fruits et légumes, ils vont vous apporter ce que vous avez besoin, les vitamines, les minéraux, les fibres, les composés phytochimiques, ils vous protègent. Donc, je crois que j'ai dépassé le waqt ديال الصلاة. Vous savez que la nutrition, c'est un domaine très vaste, mais j'ai essayé de vous donner quelques conseils en nutrition. Je rappelle en 30 secondes, manger naturel, équilibré, diversifier votre alimentation parce qu'il n'existe pas un aliment complet. Pratiquer une activité physique, jeûner durant toute l'année. Concernant le stress, il faut gérer votre stress parce que ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, le stress c'est mauvais parce qu'on définit la santé physique et psychique. Même l'état psychique, il influence sur notre santé. En dernier lieu, il faut dormir tôt dans une chambre obscure et consommer où il y a la tryptophane. C'est un calmant naturel. Banane, il est très riche en tryptophane. Il se transforme en sérotonine, hormone de relaxant. Donc, où il y a trop de tryptophane, banane, cacahuètes, cacao, les amandes, les œufs, les poissons. Donc, j'aurais fini donc, mon exposé ce petit mot et je m'excuse parce que j'ai خديت منكم 5 minutes plus. À la prochaine, Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah.